ана ту медонӣ ки дар дини муҳаммад арақнӯшӣ ҳаром аст? медонӣ ки дар дини ин муҳаммад зинокорӣ ҳаром аст? медонӣ ки дар дини муҳаммад қиморбозӣ ҳаром? гӯҳа ки ростӣ амр ман ба як ҷо расида. дигар гуфта ки ростӣ ана дигар мора чиу ба зино сар кор гирифтан чи? ҳаки май бугӯй арақ бугӯям та нӯшидем басай гуфт ба ҷон задем ака. қиморам бугӯй гуфт ин қиморам гуфт мақсад як коре аст ки ана пурра ба даст фоида намеяд, гоҳ мебари гоҳ бой метӣ гуфт. барои ҳамин гуфт дигар майл надорам абушо биё як маслиҳати дигар мекунем. ман гуфт 100 шутури нард метум ту эмон наёр. ҳозир бира ҳамин 100 шутура бигию бигард хонат бира. мо ростӣ баъзе нақшаҳо дорем барои аз байн бурдани муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам. гирифт гуфт биёрин гуфт шутура овар. бародарои азиз, шутурҳоро мегӯяд подабонш додан, ҳай кардан омадан. ҳамун қарибия ки мега манзилиш расиданда ки болои ҳамун шутуршда мега якам тарея лазак ховш буд. ҳамин ашора ҳамун ҳолати мега хоб бурданда мега ай тори шутур омадамта ба гардан зад дар замин. бар замин зад мега дар ҳамунҷа ҷонаш буромад буд. он роҳи ростеро ки ба паямбарҳо, ба авлиёуллоҳо, ба шаҳидҳо ту вақте инъом кардӣ, ҳамун роҳро роҳи мо гардон. роҳе ки дар ӯ ризогии ту ай. бубин, роҳе ки дар ӯ хушбахтии мо ай. роҳе ки моро бурда мақсад ба роҳати ҷаннат бурда мерасонад. ин дуоро гуфт бачам якум дуот ҳамин. шумо ҳам бародарои азиз, агар мо ку бо забони паямбар дуо кунем бо беҳтарин аст. аллоҳумма алҳимни рушди. худоё моро дар роҳи дуруст, роҳи нек, роҳи босаодат ҳидоят кун. ва дуюм чӣ бародари азиз? ва аъизни мин шарри нафси. худоё ба сӯи ту аз бадии нафс паноҳ талаб мекунам. бародарои азбин, ду чизи бисёр муҳим аст. якум, худоё бар ман неъмати ҳидоята насиб гардон. вале доно дар суханрониш гӯ мега инналлоҳа юъти лмола ман юҳиб ва ман ла юҳиб. мега худованд мола ба ҳар касе ки хоҳа метаҳад. вале дар байни мо мол чизи азиз шидааст. мол одама мӯътабар кардааст. бародарои азиз, лекин паямбари нозанин мега худованд бар ҳар ки хоҳа мола метаҳад, хоҳай душман шай, хоҳай дӯсту шай. валокин юъти лимона иля ман юҳиб. лекин худованд тавфиқа бародарон. лекин тарси худча мега наметун магар бандаи азиз ман. яъне худои меҳрубон ба ҳар кас мола медодай, лекин тавфиқа бародари азиз бар ҳар кас наметад. аз ин лиҳоз паноҳ талаб мекунем ба сӯи ту аз чӣ? аз бадии нафс. аз бадии нафс. бародарои азиз ва гиромӣ, агар худованд моро роҳи роста ҳидоят кунад, ин як марҳамат шай, як ҷои шукргузорияй. ва дуюм, вақте ки мо аз шарри нафс, агар ба шарте ки раҳо ёбем, бародари азиз. нафс бисёр чизи хатарнок аст. бисёр. шайх саъдӣ як мисраҳо дорад. мега одамизода агар рафъ кунад шаҳвати нафс, одами хуй шавад, варна ҳамон ҷонвар аст. инсоне ки агар мегӯяд дар нафс дода нашавад, бин контролш дар дасти нафс набошад, одами хуй шавад. ин ҳақиқатани инсон аст. ва илло агар
با پرگی خشد در نفس تسلیم کنه، لجام در دست نفس بته، این خدمتگار نفس شود، ورنه همون جانور است. یک چارپای میگه انسان نیست. ولی دیدیم برادر عزیز بسیاری همین خاری و ذلیلیمون از پشت نفس مونه. بسیاری جدا به اعتبار میشیم از پشت نفس. عزیزم بشیم برادر عزیز، از پایمال کردن نفس میشیم. پیامبر با دعا کردگی هست، میگه اللهم آتی نفسی تقواها و زکیها انت خیر من زکاها انت ولیها و مولاها. حضرت ابی خودش پیامبر نازنین چی میگه؟ اللهم آتی نفسی تقواها، این نفسی که مرا داده، این گرگی که در درون ما گذاشته، خدایا ایرا تقواش بده، ایرا با تقوا که، ایرا پرهیزکار که، ایرا خدا ترس که. و زکیها، خدایا این نفسی مرا داده، ایرا پاکش که، پاک نگاش بدار. انت ولیها و مولاها، خوجاین ای تویی، سردار ای تویی. برای خداوند حتی برای نفسش که از نفس که مثال ترس داشت، گفت ایرا تقواش بده، ایرا پاکش که. ولی ما آیت هم داریم در قرآن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. بین الله مهربان میگه افلح به معنای چی؟ رستگار شی، نجات یافت. کی؟ آدمی که نفسش پاک نگه داشت. خار و ذلیل شد کی؟ نفری که در نفس داده شد. برای همین این برادر عزیز خیلی و خیلی مهمه. در انسان سه نفس هست. در قرآن در گرد سه نفس می رود صحبت. یکم نفس مطمئنه، دیگرش نفس لوامه، سیم برادر عزیز نفس مطمئنه است، لوامه است و اماره هست. سه نفس هست. از همه نفسی وزنین الله مهربان در سوره یوسف گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان النفس لاماره بالسوء. هر آینه نفس شما را به سوی بدی میکشد، به سوی بدی. همین نفس امارش نفسی برادر از به سوی بدی میکشیدگی است. یک قصه را من برای شما میارم درباره نفس، بعدا انشاءالله میبینیم. یک نفری بود برادر عزیز، با یک شاعر بگیم، سیاه شاعر مشهور بود به نام اعشا و اصل نام ای میمون ابن قیس بود. یه زمان بنی قیس بود. بسیار شاعر مشهور بود در عرب. در زمانهای پیامبر برادر عزیز این در شهر یمامه زندگی میکرد. ولی نفس بیننده که میگه وقتی که در دلش محبت پیامبر پیدا شد، بسیار یک ایجادیاتی زیبا کرد در وصف پیامبر رو. مقصد پیچانده در سونکرکش گرفته، راست خواست با پیش پیامبر بیا ایمان بیاره. مکه آمد. در اثنای راه میگه آوازه همه جا را گرفت که اعشا برای ایمان آوردن پیش محمد آمده است. همه میشناختن او را. مشرکای مکه در وقتی که گپ رسید، اولی تا مکه نادر آمده، بسیار همشون بگیم یک ناراحتی فرا گرفت که اگر اعشا ایمان بیارد، این قدر شاگرده که ای داره همش ایمان میاره، این دشمنی ما دیگر چی معنی داره؟ بعد او زمان میگه ابو سفیان ولی ایمان نیاورده بود. آمد میگه صدی راهش گرفت و
گفت اعشا کجا میره؟ گفت میرم اکا. گفت ایمان میارم بر محمد. گفت راستی یک ایجادیاتی خوبم کردم در حقش، ایرا میرم میخوانم ایمان میارم. ابو سفیان گفت که اعشا گفت انا تو میدونی که در دین محمد عرق نوشی حرامه؟ میدونی که در دین این محمد زیناکاری حرامه؟ میدونی که در دین محمد قماربازی حرامه؟ او وقت مردم برادران علی خصوص مردم عرب به مینوشی، به زنکبازی، به قمار، اینها مقصد یگان گویا همه آسودگی و راحتشون همین بود. بعد گفت میدونم. گفت من میدونم که اینها در دین محمد حرامه. بعد گفت چیکار میکنی خواه؟ گفت که راستی امر من به یک جا رسیده. دیگر گفت که راستی انا دیگر ما را چی و با زینا سر کار گرفتن چی؟ که مای بگوی عرق بگویم نوشیدیم بسه. گفت با جان زدیم اکر. قمارم بگوی. گفت این قمارم گفت مقصد یک کاری هست که انا پره به دست فایده نمیاد، گاه میبری و گاه وای میتی. گفت برای همین گفت دیگه میل ندارم. ابو سفیان دید که یعنی با اینها نتونست اعشا را از راهش گردانده. بعد از راه نفس را آمد. بعد گفت اعشا بیا یک مصلحت دیگر میکنیم. من گفت 100 شتری نرد میتونم تو ایمان نیار. تو حاضر برا همین 100 شتر را بگی و بگرد خانت برا. ما راستی بعضی نقشه ها داریم برای از بین بردن محمد صلی الله علیه وسلم. اگر ما همین را امسال نابودش کنیم خیلی تو یکان زیان نمیکنی که 100 شتر مالت بود مالت میمونه. اگر به شرط نابود کردش نتونی سال آینده بیا ایمان بیار، هم ایمان بیاری هم مقصد 100 شتر با فایدت میمونه. چه گفت فهمیدی؟ اعشا را بسیار دل شبود و 100 شتر هم خیلی خیلی مقصد ماله گریف که بیارین. گفت شتر آورد. برادرای عزیز شترها را میگه پادبانش دادن، های کرده آمدن. همون قریبیه که میگه منزلش رسیدن که بالای همون شترش دا میگه یک کم تا یک لحظه خوش بود. همین اعشا را همون حالت میگه خواب بردن دا میگه ای تار شتر آمدن تا بگردن زد در زمین، بر زمین زد. میگه در همونجا جانش برآمد. صاحبای کتاب میگه ببینین میگه برادر عزیز که نفری که علاقه اندک مانده بود برای نعمت هدایت، لیکن مادامی که مقصد داده نفس کشید نه مقصد همون شترها مالی اوشید و هم محروم با از گویم ایمان شید. برای همین یعنی برادرای عزیز و گرامی حقیقتا نفس بسیار دشمن ما و شما هست. بسیار در ما و شما دشمن هست. الله ایرا دشمن خواندگیه، ایرا دوست خواندگی نیست. که خداوند ما را هدایت کن در راه درست، راه سعادت و از شر نفس نگهمان بدار. رومی میگد که عقل میگوید بیا تو طاعت جبار کن، نفس میگوید که هی ترک این فرمان کن. نعمت عقل بی که تو دعوت میکنه ها بیا عبادت کن، بیا رضاگی خدا را دریاب. نفس باشد نه مقصد ترک این فرمان کن، هیچ وقت سخن عقل نگیر. ولی دیدیم برادرای عزیز که دامنه هم در دام صحبتش قید کرد بسیاری کارهای ما از پشت نفس مونه. همین نفس که ما را نمیگذارد که اینمی یک پیاله چای کردن بهترین عملی در اسلام های نفس نمیماند. در حال مقصد در ذهنت همون نفس، همون ترس، همون شیطان در ترس میارد که مقصد خراجاتی در اینجا میشود، مبلغی در اینجا صرف میشود، ما را از یک کاری ثواب محروم میکند. نفس که نمیمانم اون برادر عزیز 5 وقت نماز در وقتش بخونی. نفس که گفتی حضرت دامنو نمیمانم اون که زکاتی که مالی ما را حلال میکنه، ولی همین خود کلمه زکات هم حساب کنید که به معنای که نمیاد مال ما میارین
یک مولا یک چهارو را میاریم تا کلای اون را نبریم تنش حلال نمیشه. تو ای همین مالم اگر زکاتش جدا نکنی برادرای عزیز او باقیش هم ای شبهه خالی نیست. در حقیقت در همین مسئله ما برادرها این روزا خیلی و خیلی میلنگیم به خدا. شکرگزاری نمیکنیم که الله مهربان چهار یک مقصد پیشتر گونه فکر کنیم که آیا ما مثال در ابتدا کی بودیم حالا که پیامبر نازنین میگه که خدای مهربان الید العلیا من ید سفلا، دست دهنده ای دست گیرنده بهتره. خدای امروز دست دهنده کرده ما و شما را برادرای عزیز از این چیز ما و شما مثال برخوردار شیم. بینازی برادرها میگن که ما چند یتیمه مقصد چیکار میکنیم از همه مثال امکانیتاشون تامین میکنیم. چی کار یک ثوابه، چی یک کاری نیکی بگذار همون مبلغایی که الله برای ما داده است یک قسمت یابی. اخی که گفتی داملا ای $4000 باشه همون هم که نتیم ای خیلی بگیم چی بگیم حسابی. گفتی همون صوفی علیار که بنده بودی ولی زنا مردی بنده نآوردی. یک نامردی از ما و شما میشه. خلاص برادرها در مسئله دعاهایی که پیامبر تعلیم کرد ما باید فراموش نکنیم. یکم برای هدایت ما دعا کنیم. دوم از شر نفس خدای ما را نگه بدار. زیرا میتونه نفس باور کنیم برادرها ما و شما را میتونه هلاک کنه، میتونه به خدا قسم ناپسند کنه. یعنی مثال حساب کنیم که همین نفر نزدیکترین خطا تماما آدم نمیشماری، همین نفس های میکنه. این نفس انسان به همه مثال بدبختی ها برده میرسانه. برای همین ما از شر این از بدی این باید که مثال همیشه پناه طلب کنیم. الله مهربان توفیق ما بده، خداوند هدایت ما کنه. الله را همیشه دعا کنیم که خدا این خیلی گاه یک امکانیت ها ما بده که در صحبت ها بشینیم. زیرا که حضرت حفص ابن حمید میگه از حفص ابن حمید پرسیدن که چرا همین سفیان ثوری این هیبت داره، میبینش آدم میترسه، یک وقار داره. و زیرا که او دایم امر معروف و نهی منکر داره. یعنی آدمی که دائم امر معروف و نهی منکرش باشه در او هیبت های برادرها، در او وقار پیدا می شود. حضرت داود میگه الله مهربان گفته بود است که هرگاهی که عالما اگر امر معروف و نهی منکر ترک کنن من هیبت و وقار در دیگران میتونم از عالما میگیرمش در دیگران میتونم. نظر همه علما همینه که زکاتی علم امر معروف و نهی منکره. عالم از زکاتش امر معروف و نهی منکره. یعنی این زکات علمه. برای همین از این لحظه ها و از این ساعت ها برادرها حرکت کنیم که همیشه برخوردار باشیم. خداوند از طریق پند نصیحت ها دور نگیریم. برای که تا چندی آدم دور میشه دیگر باور کنیم دیگر بندگی هم به یادت نمیزنم. انسان بدن تا فراموش میکنیم به خدا. ولی رومی را بین همین قادمای بزرگان میگفتن خواهی که در این زمانه فرد گردی یا در راه دین صاحب درد گردی این را بجز از صحبت مردان مطلب. مرد گردی چو گردی مرد گردی. ما البته همون مردی و همون وقار همون هیبت و همون برکت در همین لحظه ها انشاءالله پیدا میکنیم. الله بازم ایمانمون کامل کنه، خاتممون بخیر کنه. بازم گذشتگانی همه ما و شما را رحمت و مغفرت کنه. میلمون، محبتامون، اخلاصامون با بدین خدا زیاد بگردونه. آنچه را که در این محفل شنیدیم خداوند توفیق عمل کردنش نصیب ما گردونه. آمین یا رب. السلام.